محترم ناظرین کرام، صفا آن لائن کے اس پروگرام میں آج میرا موضوع گفتگو ہے عمل کی روح کیا ہے۔ حضرات، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی عمل کو انجام دیتا ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں اور برے اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل کی روح کیا ہے۔ ہمارے جو اعمال خیر ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، ان میں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کس طرح عطا کرے گا، اور کون وہ بنیادی عنصر ہے جس کے پائے جانے پر عمل جو ہے وہ بہتر طور پر انجام پا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ۔ بہت اہم بات اس میں کہی گئی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے کام ایسے انجام دیتے ہیں جن میں خیر کے پہلو نمایاں ہوتے ہیں، لیکن ہماری نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اجر و ثواب کی طلب نہیں ہوتی، چنانچہ اس کی وجہ سے ہمارے وہ اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ ایک خاتون کو ایک صحابی رسول نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جہاں دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، وہ صحابی بھی ساتھ میں وہاں گئے، لیکن ان کی نیت ام قیس سے نکاح کی تھی۔ فی سبیل اللہ جن صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی وہ نیت نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کو مہاجر ام قیس بھی کہا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں یہ حدیث شریف فرمائی، جس کو امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا لیصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی نے ہجرت کی اور اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے کی ہے تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح دوسرے تمام اعمال خیر، اگر ان میں نیت انسان کی بہتر ہے تو اس عمل کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اعمال کی جو روح ہے، کام کی جو روح ہے، جو عمل کی روح ہے، وہ نیت ہے، نیت کا خالص ہونا۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کے اندر اللہ کے مخلص ترین لوگ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کے سلسلے میں قرآن مجید میں ان کے مخلص ہونے کی تصدیق کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ۔ اور
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। तो अंबिया इकराम की जो ज़िंदगी थी वो इखलास नियत के साथ वो तमाम आमाल को अंजाम देते थे, और इसी तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी अपने तमाम कामों को खालिस अल्लाह ताला के लिए अंजाम दिया करते थे। यहाँ तक कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सदका अपने उन अजीज़ों और रिश्तेदारों को करता हूँ जो मुझसे नाराज़ रहते हैं, जो मुझसे नाखुश रहते हैं, ताकि वो उस सदक़े के बदले में शुक्र न अदा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से हो सकता है उसके अज्र और उसके सवाब में कमी हो जाए। तो सहाबा किराम अपने आमाल के सिलसिले में बहुत खालिस हुआ करते थे और खालिसतन अल्लाह ताला के लिए वो अपने आमाल को अंजाम दिया करते थे। इसलिए रात की तन्हाई में वो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते थे, वो क़याम लैल करते थे, वो नवाफिल का एहतमाम करते थे, वो इबादत करते थे और रोया करते थे, तिलावत करते थे और अल्लाह के सामने सरबसुजूद हुआ करते थे। तो आमाल के लिए जो आमाल की रूह है वो नियत है, और नियत का खालिस होना, अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए नियत का पाया जाना ये बहुत ही लाजिम है। अब मसला ये है कि हम ये किस पैमाने से नापें कि नियत में कितना अखलास पाया जा रहा है, इखलास पाया भी जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। तो इसके सिलसिले में उलमा का कहना है कि जो खुलूस है, अगर वो खुलूस इंसान के अंदर मौजूद है तो वो जिस काम को पोशीदा तौर पर कर रहा है, उस काम को ज़ाहिरी तौर पर कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पोशीदा तौर पर जिस काम को कर रहा है उसको मुख्तसर तौर पर कर रहा है और ऐसे ही हल्के अंदाज में कर रहा हो, और जब वो लोगों के सामने उस काम को अंजाम देता हो तो उसको बहुत सलीके से और इसी के साथ साथ बहुत ही कायदे के साथ, एतदाल के साथ और इस अंदाज से करता हो कि देखने वाले उससे मुतासिर हों, क्योंकि फिर रिया और नुमूद व नुमाइश का अंदेशा पैदा हो जाता है। हज़रत सुफियान सौरी कहते हैं कि अगर मैं किसी ऐसे काम को अंजाम देता हूँ जो लोगों की निगाहों में आता है और लोग उसको देखते हैं, तो मैं उसको अपने आमाल में शुमार नहीं करता हूँ, इसलिए कि हो सकता है दिल के अंदर रिया और नामुनमूद आ जाए और उसकी वजह से अजर सवाब में कमी वाक़ई हो जाए। इसलिए मैंने बताया कि आमाल की रूह नियत का खालिस होना है। हम जिन उमूर को भी अंजाम दें, अगर हमारी नियत खालिस है और किसी वजह से हम उस काम को नहीं कर सके तो हमको उसका बेहतरीन अज्र मिलेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने नियत अच्छी की और वो उस काम को नहीं कर सका तब भी उसको अज्र सवाब मिलता है। तो इसलिए नियत का खालिस होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और नियत का खालिस होना हमारे तमाम आमाल की रूह है। अगर हम आमाल करते हैं, मशक्क़त करते हैं, तगोदो करते हैं और नियत खालिस नहीं है तो फिर हमारा अमल करना फजूल है। इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत के लिए आमाल की रूह यानी नियत का खालिस होना बहुत ही ज़रूरी है। मरहबा